好 Erkan 你开始哈。好的. Selamun aleyküm. Hammalar hoş geldinglar. Uyghur Xitay Xalqaro Tor Munazara yig'iniga hoş geldinglar. 欢迎大家参加维吾尔汉族国际网络视频研讨会. Millet ve dini mesele hozirgi dunyodagi eng qiyin bir mesele. Bu meseleni yalnızla o devletni emas, shundaqla rayon xarakterlik ve xalqaro xarakterlik bir meselege aylandı. Bu meseleden keçip bir yerga berish pek qiyin bo'layotir. Shunga bu meselege ciddi qarash lazım. 民族和宗教问题是当今世界上比较棘手的问题。这个问题不仅影响到当事国的问题，也影响到地区和这个国际和全球的这个事务。逃避和掩盖这个问题已经没有出路了，所以要正视这个问题。Bugün herkes bir yerde bir yığında Uyghur Xitay meselesini münazara qilish ve shundaqla bu meseleге qarta bazı çarelerini ve çıkış yollarını izleş, bu tarihi bir taraqqiyot ve shundaqla qimmatli bir mesele. Bunun için herkes bunun için vaqt tashlab, enerji sarf qilib bu yig'inga qatnashish, yani shundaqla bularninki bir mas'uliyati ve shundaqla tarix ekishini o'zgartirishninki bir qarori bilan bunga qatnashgan bo'ldi. Bu normal bir odamlarning qila oladigan ish emas. Shunga bugün herkes bilan birlikda tarixga shohidlik bo'lamiz ve bunun için xursand bo'lamiz. Ko'p rahmat. 当今今天有幸跟各位欢聚一起讨论维汉关系正式期间的分歧和现实存在的问题，以及寻求解决办法和出路，实在是难能可贵的历史性的一件大事。大家为此花费时间和精力，也是诸位出于现实感以及拥有改写历史进程的这个决心。这也是常人不能所及之事，因此呢，今天与各位一起见证这个历史，实感荣幸，谢谢大家。廖女士，谢谢。今天我们在这里举行这一场维吾尔族汉族国际视频研讨会，得到民进电视台的大力支持，能够有现场转播，十分感谢。今天的这一场会议确实是人文荟萃，有各个地方的各大洲的这个贵宾参加并且发言，比如说源自澳洲、日本、台湾、美国和欧洲各个国家。那么我想非常重要的是下面第一位发言人是世界维吾尔大会主席以及这个无代表国家和民族组织的副主席Dolkun İsa. Dolkun İsa Dünya Uygur Kurultayı'nın reisi, shundaqla ONPO'nunki reisi. Hazır Dolkun'u davet qilamiz. 现在请Dolkun发言. Assalamu alaikum aziz yurttaşlar, Sharqiy Turkistonlik aziz qarindoshlar, Uyghur Xitoy xalqaro tor yig'iniga xush keldinglar. Bugun 大家好，我这边有很多那个老外的朋友们要参加了，所以就我说在用文讲话。Ladies and gentlemen, I would like to thank you for participating in this very important event. With the World Uyghur Congress is grateful to co-host. Particularly, I thank Mr. Liu Tianqi, Pen Yongzhong, Wu Kaishi, and the WUC spokesperson Dilshad or Vice President Erkin Ekrem coordinately organizes this event. China's state terrorism. Thank you. Thank you very much for Dawkins' speech. I think it's not necessary to translate it into Chinese.
I think most of the people understand English. So our next speaker will be Ms. Nusrat Ghani. She is the Parliament member of the United Kingdoms. Ms. Ghani, please, you have the floor. Good afternoon and Assalamu alaikum, everybody. I'm speaking to you from the United Kingdom. It's 3 o'clock in the afternoon and I'm delighted to be with you all. We must continue the work that all of us are doing. Thank you. Thank you very much. Really great thanks to you, Ms. Nusrat Ghani. It is your great contribution to do the initiative so that your Congress passed the resolution. 刚才这个Ghani 女士说的这个话是非常非常重要。我想大家虽然明白，但是我稍微简单的再综合的重述一下。Ghani, thank you very much. Our next speaker, 下一位发言人是美国的国际宗教自由委员会的专员 Nuri Turkil. Please. Hello, thank you very much for organizing this event, and I'm glad to be a part of today's discussion. I'd like to begin by thanking not under my name. Thank you. Thank you very much. Yes, I agree with you. 每一个中国人都应该对习近平的这一种民族政策说不，我们绝不让他利用我们中国人的名义来犯罪。下面一位发言人是台湾驻德国大使谢志伟博士。谢志伟先生，请 ，please。那个天琪还有各位朋友，我作为台湾代表，我想is there already a translation? I try to repeat it in English. They both to give it all to all whom invaders expel. All 5,000 officers and soldiers perished in a foreign desert they fell. The whom that could be Mongolian, but very possibly they were the Turkish or the Uyghur. That means we work together. Thank you very much. Thank you very much. 谢志伟大使，民进党的议员林楚英女士，再接下来是赖香伶女士，请准备好。林女士，请。谢谢今天的与会主持人以及今天非常感谢这个林楚英议员的发言，而且我觉得很了不起，你们在台湾的议会里面能够成立一个这个关于维吾尔人的这么一个维权的一个小组，这是一个很勇敢的一个行动。下面一位发言人也是台湾的一位议员，她是民众党的议员赖香伶女士。好，请你发言。那么再往下我就先到这里为止，请赖女士发言。谢谢主持人，还有谢大使，各位备受尊敬的人权斗士们非常感谢赖香伶议员的发言，您说的很好，中国的这个集权政府的霸权已经崛起，所以我们所有民主的国家，所有民主的社会，所有不同的主义，更要努力争取我们的人权，争取我们的自由，争取我们的认知和我们认同的理念。下面一位事实上是一个视频，那么是日本的政治家，前日本经济产业副大臣牧野胜修 Makino Seisu 先生，那么他也是发来一个视频，现在我请导播把这个视频先上去之后他给我们一个信号，就请王敬忠先生把中文的翻译读出来，我们稍微等待一下下。Hakim， 请你介绍下一位发言人。下一位发言人Ömer Kanat可能没有参加，
可能没到会，所以只好下一位发言人。下一位发言人Örkeş Devlet，沃尔凯西，请。谢谢各位。我今天来参加这个会议有至少三个身份啊。第一个身份，我是中国民主运动的这个89年中国民主运动的代表。第二个身份是这个台湾的立法院人权促进会的执行副秘书长。刚刚两位这个立法委员赖香伶女士是我们的副会长，林楚茵委员是我们的会员，也是台湾国会维吾尔连线的成员。那第三个身份，我想最重要的一个身份是，我是个维吾尔人。那今天呢，我想有几个不同的讯息，我想传达出来。I want to send this message to my Uyghur friends, and then through you to the Uyghurs around the globe, that we should have more faith in our fellow Chinese friends, especially those who fight for democracies. So it become our responsibility to join the fight, the long, difficult fight for the Chinese democracy movement and for Uyghur people, for Tibetan people. It become a task for the world. And again, thank you very much for this opportunity. I hope wherever you are living in this extraordinary time, living healthy and safe. Thank you. We're Kai-Shi signing off. Thank you very much, War Kai-Shi. I agree with you. Don't forget that the Han Chinese people are under the brainwash of the Chinese Communist Party since 1949. It's over 70 years. And most of the Chinese people are victim of this totalitarian regime. But through this brainwash, there is a blind patriotism, blind nationalism. So forgive us. So we try very hard as Han Chinese, we try very hard to come over this narrow-minded nationalism. Thank you for your speech. Our next speaker is Wang Dan. 他是大家都知道，他是天安门学运的领袖，他也是一位非常好的历史学者和人权和那个人权活动家。王丹，请发言。好，谢谢天琪邀请参加这次会议。好，那我觉得刚才听了前面的发言者的讲话，我都觉得都讲得非常好哈。非常感谢王丹的这个说法，你的建议非常好，我们都听进去了。也许我们以后可以跟维吾尔的朋友一起举办一些研讨会，更让汉人了解新疆真的不是属于我们的，这个多少年以前，它根本就是一个完全跟中国没有关系，它跟我们不同文不同族，是另外一个地方，是另外一个，老实说是另外一个国家和民族。OK， 我们的our next speaker is Jasna Kauzovic. She represents the Society for Threatened People, and this society is based in Germany, Göttingen. Jasna, it's your floor, and you can speak in English and make stop, and I will translate. Okay, thank you. Thank you very much. Salam alaikum. Hello. Guten Tag. I am from Society for Threatened Peoples, Gesellschaft für bedrohte Völker in Germany. Thank you very much, Jasna. Our next speaker is Rushan Abbas. Please, you have the floor. Thank you, Ms. Tianchiliao. Salam alaikum, qadrdan vatandaşlarım, Ramazanullah mübarek olsun. Greetings to all the honorable guests, our leader, Volkan Isa, Commissioner Turkal, our proud Uyghur and honorary chairman of Campaign for Uyghurs, Mr. War Kai-Shi, Örkeş Devlet, and thank you for the leadership of the World Uyghur Congress, Dr. Erkin Akrem and Dilshat Rashid, and the other organizers for this event today.
Thank you very, very much. Rushan Abbas, we admire your courage and especially we admire your sister who was a doctor and was sentenced to 20 years. It is outrageous. We all try to protest and to speak out the truth about your sister. And a week ago, we published an article about your sister and you on our website in the Sino Euro Voices. I just want to show you my admiration and thank you very, very much. Thank you. Our next speaker, 下一位是 next speaker is Roland Kühne. 大家都知道他是一位德国牧师，而且很多年跟我们一起为中国的人权努力。Roland, bist du bereit? Du bist dran. Ja. Assalamu alaikum. I warmly greet all Uyghurs from the German Protestant Church. We are stand by your side. Thank you very much for Roland Kühne. 下面我想还是请 Erkin 先生来主持下一位发言的我想请你来主持吧。我想是不是胡平先生不在，那么是由陈立群代替，请你来接下去主持好吗？好的，好的。何向东在吗？是。好，请你。你好。大家好，我是台湾东突厥斯坦协会理事长何朝栋律师。那本会成立就是主要的，就是为了我们认为新疆自古不属中国，我们应该证明它为东突厥斯坦。好，谢谢何向东先生。何向东Tayvan'daki Şark Türkistan Cemiyeti'nin başlığı şundakla bir avukat. Uzun yıldan beri Şark Türkistan meselesini, Uygur meselesini Tayvan'da mamuzuşka tırışkan. 下一位发言滕彪律师。滕彪bu Uygur meselesini yaxşı bildiğim bir avukat. Şundakla Şark Türkistan'ın bazı meselelerini halkarada bildiriş ve Xitay cemaat'te bildirişte çok hizmetlerini kılan. 滕彪律师是非常关注新疆维吾尔人的这个境况，所以他在这方面都有他自己很多的经验。好，请滕彪先生发言。感谢主持人，感谢会议的邀请，这是一个非常重要的会议。那我因为和这个伊利哈姆托合提的关系，所以他们让我来发言。我觉得在廖女士，这个伊丽莎提哈散，这个市委会中国事务部主任没到会，没有与会。所以，下一位这个发言人王瑞琴，光传媒总编。那么下一位发言人，这个市委会青年部的主任，也是这个市委会驻柏林的代表，海月古鲁邦。在，大家好。首先我很高兴有这样的机会。来这样一个会议谈新疆维吾尔少数民族的一些遭遇和情况，感谢会议主持方，我很愿意在这。下一位海月古鲁邦到会了吗？海月在这儿。他名字在这儿，本人呢？
那好，廖女士，那就下面请你这个主持吧。好的，谢谢。那么我们现在的时间不多了，我想请以下面发言的人掌握在3分钟之内。胡平先生他不能来，他请陈立群女士代他发言。陈立群女士有请，然后再下面是夏叶良教授，请你准备。好，胡平先生正在接受电台采访，我带他读一下他的发言稿。女士们、先生们，感谢东道主，感谢组织这场会议的维吾尔朋友和汉人朋友。2004年，北京之春杂志社在美国纽约举行了首届维吾尔人权研讨会。我们来自中国的汉人民运人士和维吾。谢谢陈立群女士代替胡平先生的发言。下面一位发言人。廖女士，对不起，现在那个海月已经到会了。海月，感谢主持人。我能不能听见我的声音？可以。好的。刚才我遇到了一些技术问题啊。尊敬的女士们、先生们，各位嘉宾，我是海月，是维吾尔世界维吾尔代表大会柏林办公室主任。我非常感动。今天和各位一起讨论大家共同面临的来自中共的巨大的挑战。这是我第一次参加类似的会议，也是第一次近距离的接触中国和台湾的这个民主运动领域的各位领导性人物，为此我非常高兴。今天我们大家已经往着这个梦想迈了一个大步。我希望我们在未来有更多的机会相互交流。为了这个时间的限制，我说到为止，谢谢大家。好，谢谢海月提出了自己年轻人的一种看法和观点。在这我做一个小小的一个声明，刚才我把这个何律师何朝东的名字念错了，念成何向东了，实在对不起。好，请廖女士，廖会长。好，谢谢。下面一位发言人是谢叶良教授，他是美国 Cato Institute 的研究员。再下一位是张杰先生，请准备好。现在由于时间的关系，请各位真的只限于3分钟讲话。对不起，因为前面我们时间没有控制得太好，所以现在拉得太长了。好，夏叶良教授，请。好，谢谢各位。我是在美国弗吉尼亚州居住的夏叶良。今天呢，各位前面谈的都很好，有很多宏观大论。那我想谈比较具体的事情。首先呢，就是说我们现在维吾尔人和汉人之间存在着比较深刻的矛盾。如果要是你仅仅把它理解为中共集权专制统治所造成的这样的一种无论是对汉族人对其他的各族群都是一种灾难的话，那么这个还比较容易理解。但是呢，遗憾的是我们也看到除了这个维族人还有藏族人、蒙族人其他的各个族群，他们除了对中共的痛恨以外，他们中间相当大的一部分人还痛罪行。另外呢，我不同意刚才滕彪说的汉族人享有的特权，这个说法过于极端，是一种极端左派的幼稚病。我觉得汉族人没有什么特权，普通的老百姓哪有什么特权？你要是说汉族人没有受到迫害，没有受到像其他少数族群那样的刁难，那也并不等于说汉族人普遍享有一种特权。所以我觉得到了西方，不要以为读了几本洋书，吃了几天洋面包，就会把一些东西看得就完全颠倒过来。我说在国内有很多人对新疆人的印象不好，就汉人老百姓对维族人的印象不好，是因为比如说在北京有这个所谓的新疆人的新疆村，里边有很多的妇女儿童还有半大的那些小伙子们，他们经常在外面去偷东西抢劫，
然后呢，卖那个什么这个新疆那个什么糕，就是那种切糕，如果你要是不买的话，他就会用刀来威胁你。我说这种形象是非常不好的，需要改善。但是呢，他就很生气，他说你是受了错误的宣传。我说不，有些。谢谢。下一位发言人是张杰先生，他是一位法律专家，也是一位独立评论者。再下一位是钟锦江先生，他那边已经是半夜了，所以我希望大家能够掌握时间。好，张先生请。好，我谈几点看法啊。第一点呢，中共对维吾尔族的种族灭绝、反人类罪行铁证如山。这一点我不多说了，因为有大量的视频，有大量的文件，有其中有100余万维吾尔人正在被关押。非常感谢张杰先生下面一位发言人是钟锦江先生，他是在澳洲，你们那边已经是半夜了，这个真是抱歉让你等了这么久。然后最后一个发言人是钱跃军先生，请准备。钟锦江先生，请开。好，谢谢啊，我这边是那个凌晨2点半了，我简单点说，那么我这里面代表中国民联表个态，所以呢，我想呢，在现有的情况下，我们抓住这个，我们这个我学到的一个英文就是 together stronger， 我们希望在今后的这个岁月里，我们一起合作，团结在一起，先把中共政权结束了，然后再谈其他的。谢谢。谢谢钟锦江先生。我们还有最后3位发言人：钱跃军、黄慈平、吕金花。非常抱歉，时间真的很短。那么现在先请这个钱跃军发言。好，那我就说的快一点啊，就是最早那个主持人艾克林就讲了，开场就说了，新疆问题特别复杂，特别麻烦，因为什么？一个宗教问题，一个民。谢谢钱跃军说的非常好。我们现在还有2位发言人，请真的是简短，不然我们就要被掐断了。黄慈平女士是中国民主运动海外联席会议的秘书长，请你发言。好，我今天准备了讲话稿，大概是3分多钟，那个主持人需要就可以切断。今天这个维汉国际网络大会是很重要的，其焦点就应该是维吾尔人与汉人交流达到共识。不少朋友讲得不错，我只想强调几点，并透露一些许多人也许并不知情的事实。第一，中共对维吾尔人的迫害已经是前所未有的，如对其实是非常温和的伊里哈木教授判无期徒刑，就远远超过对汉人的惩罚。那么现在国际社会终于关注到维吾尔人的苦难，这是一个良好的转折点，我们需要更加努力来推动改革，推动变革。20多年来，中国民运，尤其是魏金生先生领导下的中国民主运动海外联席会议，一直坚定地支持维吾尔人的人权，在国际国内为维吾尔人呼吁。作为汉人，我本人就多次帮助过维吾尔人，甚至帮助获得流亡国的身份。魏金生先生也成为了被中共列入红色通缉的世界维吾尔大会主席多地坤先生向国际刑警组织抗议，并与国际社会及媒体联络。令人欣慰的是，国际刑警组织后来终于将多地坤先生从红通的名单上撤了下来。多年来，我们一向支持维吾尔人，也多次公开这个中共在国内和海外对维吾尔人犯下的罪行。在911发生之后，中共曾趁机将一系列维吾尔人及组织列入恐怖组织名单，并交给和督促积极反恐的美国政府。我帮着魏金生先生顶着力流，给美国国务院与白宫等机构写信，告诫他们必须团结，甚至支持中国的以及支持中国的维吾尔人。我再强调一下，这一切的前提是我们必须认清，中共是迫害我们的共同敌人，是维吾尔人、藏人、维吾尔人等各族民族，包括汉人的敌人。我们必须反抗中共集权政治，对集权政府对所有人民的迫害，对全世界的扩张。因此，我们必须团结，必须相互体谅，
必须相互支持。我们所有人，包括汉人、藏人、维吾尔人、蒙古人等各族民族，只有团结一致，共同抵抗，才可以扳倒中共，给大家都带来自由、民主与尊严。让我们所有的人，包括汉人、藏人、维吾尔人、蒙古人等各族人民，团结一致，共同抵抗，扳倒中共，给大家都带来自由、民主与尊严。谢谢大家的聆听。感谢黄慈平说的非常好。最后一位发言人是吕金花，这是我们偷偷放进来的。吕金花有一个特别的一个现实的例子，所以我给他1分钟。金花，请。好，谢谢，谢谢姚会长，我就做一个很简短的一个总结吧。这一次这个会议呢，有几个特色了。第一个呢是对话与沟通起到了这个作用，大家都把自己的观点和思想都已经体现出来了。第二个呢就是说谴责了中共在东土尔斯坦实行的这个压迫政策、迫害政策，也就是说现在的种族灭绝政策。第三个特点呢就是大家都声援维吾尔人。为他们这个声援，现在就是说，可能是这是第一步吧，所以大家可能都在这个表述一下自己的观点呀、思想呀等等。但是呢，如果像刚才有些这个代表这个发言人已经提到，就是说要想这个共同合作的话，需要很多这个步骤了。比如说第一个步骤呢，要达成共识。在许多方面，有一个共识以后，大家才能一起这个活动啊，一起才能做事。但是呢，有许多分歧，大家刚才好几个发言人也提到了，这个分歧有些是政治的，有些是文化的，有些是历史的，有些是这个学术上的。这些这个层次一提高以后呢，这个问题就更深入、更复杂了。所以在这个第二步解决分歧这个问题上，可能还要进行一段时间的这个撮合呀，等等。第三个呢，要有共同行动啊，将来是否怎么行动，必须解决分歧以后才能这个共同行动。那么第四步呢，大家就可以实现各自的这个目标了。所以我觉得这种会议呢，将来继续下去。这样呢，可以避免许多这个矛盾，许多这个相互之间的不理解等等。所以呢，就是说，在这个维吾尔人问题已经形成这个国际问题的时候呢，这个问题已经变得很复杂了，不是说几个人能解决的一个问题，不是几个学者、几个律师、几个这个搞这个民用活动的人就能解决的问题。它的这个影响力已经达到了世界各国的一些政治层面上，以及对他们的外交都已经产生了这个影响。也就是说，刚才这一位发言人也提到了，这个东土尔斯坦问题可能就是中国的滑铁卢。实际上，2004年我们在纽约跟这个民用人士一起开会的时候，我也提到过这个问题。因为东突从它的战略地位来讲，从它现在目前的这个在国际上的这个地位来讲，对中国的打击是很强大的，对中国的未来是影响力是很强大的。所以今天有识之士呢，必须看清这些问题，所以提前做好这方面的这个一些工作。我就谈这么多，谢谢各位参加我们的这个视频会议。好，就向大家说再见，非常非常感谢，我们真的是将心比心，还有真是意犹未尽，还有很多话没有讲，很多问题都出来。我希望以后我们还能够继续对话。好，感谢各位，请大家保重。Alles Gute, alles Liebe. Tschüss. 谢谢各位，谢谢各位，现在听见了是吧？现在听得见了，谢谢。哎呀，关系没关系，现在感到了。谢谢，再见。好，拜拜。再见。再见。